मुजस्मा आब हयात सरवरे कायनात साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र और मुकद्दस गोद दे जुड़ बैठे बहुत ही अजीज़ हाजरीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश मुकद्दस फतेह बुलंद करिए। कोई रसना वांझी न रहे, प्यार सहित आख्यो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब के पवित्र चरण छो स्थान के उपर गुरु साहब की मुकद्दस गोद दे विच जुड़े बैठे हो। आप जी के नाल जिथे मैं गुरु साहब के जीवन के विचों कुछ वो दृष्टांत और उन्होंने विचारधारा साझी करनी है, उस पावन पवित्र विचारधारा नूं साझी करन दे नाल नाल, क्योंकि आप जी सारे ही जानते हो कि समुची कौम जगत गुरु साहिब गुरु नानक सच्चे पातशाह का 550 साला प्रगट दिहाड़ा भी मना रही है। एक अहम गल जिहड़ी गुरु हरगोबिंद साहब के जीवन बिरतांत नूं समझण तो पहला साझी करनी बहुत जरूरी है, वो ये है कि पंचम पातशाह की शहादत तो बाद जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब गुरता गद्दी ते विराजमान हुंदे ने ते भाई साहब भाई गुरदास ने एक दृष्टांत इन्ना प्यारा दिता है कि जिस दे विचों गुरु की है उस गल की सोझी सानूं पैंदी है। ते उस दृष्टांत नूं समझण दे वास्ते गुरु नानक सच्चे पातशाह का इस संसार दे विच आउणा और किस बिध दे नाल आउणा ते गुरु साहब की ने उस नूं समझना भी भाई साहब भाई गुरदास दीआं रचनावां दे विचों बहुत जरूरी है। जिस वेले गुरु नानक देव सच्चे पातशाह इस जगत संसार दे विच आउंदे ने ते भाई साहब भाई गुरदास अपनी पावन रचना दे विच अपनी वारां दे विच गुरु साहब दे संसार मंच दे विच आउण दे बारे जिहड़ा शब्द वरदे ने वो अक्सर असीं पढ़दे हां, सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ। वार का अपना एक काव रूप हुंदा है, एक पोएटिक फार्म हुंदी है। इत्थे भाई साहब ने गुरु नानक सच्चे पातशाह के संसार मंच दे विच आउण दे वास्ते जिहड़ा शब्द वरत्या है वो प्रगटिया है, जन्मिया शब्द नहीं वरत्या। इस दे पिछे सिख विस्तार दे विच जे जाना होवे तां सिख विचारधारा का एक बहुत वड्डा फलसफा पिया है। जेकर कविता का काव रूप वेख्या जाए, वार का काव रूप वेख्या जाए, उसकी पोएटिक फार्म वेखी जाए तो भाई साहब भाई गुरदास जेकर ये शब्द भी वरत दिंदे कि सतगुर नानक जन्मिया तो वार दे काव रूप उपर कोई असर नहीं पैंदा, पर विचारधारा के उपर असर पैंदा, क्योंकि उन्होंने शब्द वरत्या है प्रगटिया। हुण ख्याल करो, जन्म शब्द का विरोधी शब्द है मौत, साजना शब्द का विरोधी शब्द है ढह जाना, ते प्रगट शब्द का विरोधी शब्द है गुप्त। गुरु नानक साहब प्रगट होए ने ते गुरु नानक साहब का गुप्त रूप की है। फिर भट्ट साहबान अपनी पावन रचना दे विच गुरु नानक सच्चे पातशाह की आमद के बारे जिहड़ा शब्द वरदे ने उस तो स्पष्ट हो जाता है कि गुरु साहब संसार दे विच प्रगट होए ने। भट्ट साहबान कहते ने आप नारायण कलाधार जग मह परवरियो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। कि परमात्मा निराकार है ते परमात्मा ने अपने साकार रूप दे विच गुरु नानक साहब नूं जगत दे विच प्रगट किया है। गुरु नानक साहब आप निरंकार ने। इस गल नूं समझना इस करके जरूरी है कि साडे बहुत सारे प्रचारक साहबान भी गुरमत विचारधारा की गल नूं ना समझते हुए कहते हैं कि गुरु नानक साहब अवतार ने।
ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਪ ਆ ਜਾਣਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਮ ਦੇ, ਗੁਰ ਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਉਦੋਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋਤ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਥਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵ ਦੇ, ਗੁਰ ਆਈ ਸਿਰ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ, ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋਤ ਉਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਏ। ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਜੋਤ ਮੂਰਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ, ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਤ ਹੈ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਉਸ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਂ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਡੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਸੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੂ ਰਤਨ ਜੌਹਰ ਮਾਣਕ ਅਸਤ, ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਅਸਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੂ ਰਤਨ ਜੌਹਰ ਮਾਣਕ ਅਸਤ, ਹਮੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਨਕ ਅਸਤ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ।